सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है HR पंजाबी कहानियां ते। मैं अपने दोस्तां तो ये गल्लां सुणदा आ रहा सी कि घट उम्र दी पत्नी दे बहुत फायदे हुंदे हन। एक तां ओह डर ते झिझक दी वजह नाल घट बोलदियां, उसनूं ज़्यादा दुनियादारी दी समझ भी नहीं हुंदी। उसनूं जिस रंग दे विच रंग दिओ ओह रंग विच रंगी जांदी है। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਹਰ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਡਰੀ ਸਹਿਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ मैं फैसला किया कि मैं ब्याह छोटी उम्र की लड़की नाल करावांगा। मेरी खुद की उम्र 34 साल हो चुकी सी। मैनू पत्नी घट उम्र की चाहिदी सी। मैं घर विच इकलौता बेटा सी। मैं अपनी माँ नूं कह दिता सी कि मेरे वास्ते कोई कुड़ी लभी तां ओह छोटी उम्र की होवे। मेरी गल सुन के मेरी माँ मेरे मूँह वल देखण लगी ते कहण लगी किहो जिहियां बेशर्मी वालियां गल्लां करदा है। छोटी उम्र की लड़की का की पता वो घर संभाल पाऊगी भी या नहीं। अपनी उम्र के हिसाब नाल लड़की लैके आएगा तो वह अपने घर नूं भी संभालूगी ते तैनूं भी। पर मैं मम्मी दी एक ना सुनी। मैं कहा जे मैं विआह करावांगा तो छोटी उम्र की लड़की नाल ही, नहीं तो नहीं करावांगा। मजबूरन मेरी माँ नूं मेरी गल मन्ननी पई ते उसने मेरे लिए छोटी उम्र की लड़की लभनी शुरू कर दिती। जल्दी ही एक अजिही लड़की मिल गई जो मैनू भी पसंद सी। उसकी उम्र 18-19 साल की होवेगी। उसका नाम अंकिता सी। फिर झट मंगनी ते पट विआह हो गया। अज मेरा विआह सी ते मेरी पत्नी मेरे कमरे विच इंतजार कर रही सी। मैं बड़े ही खुशी दे आलम विच अपने कमरे विच गया। अंकिता बहुत ही खूबसूरत सी ते उसकी खूबसूरती देख के मैं बड़ा हैरान सी। ਉਹ बड़ी ही मासूम लग रही सी। इस तो पहला मैं उसनूं सिर्फ फोटो ते ही देखिया सी। मैं महसूस किया कि वो बहुत ज़्यादा डरी हुई सी। उसनूं डरी हुई देख के मैनू खुशी भी हो रही सी। मेरे दोस्तां दी पढ़ाई हुई पट्टी मेरियां अखां ते बन्नी हुई सी। उन्हां ने मैनू समझाया सी कि अपनी पत्नी दी ज़्यादा तारीफ नहीं करनी ते पहली ही रात उसनूं इन्ना डरा धमका के रखना कि वो तेरे ते हावी ना हो सके, नहीं तो बाद विच तूं उसनूं काबू नहीं कर सकेगा। ते मैं इन्हां सारियां गल्लां ते अमल कर चुकिया सी। इसलिए अंकिता नूं डरिया सहमिया देख के मैनू बड़ी खुशी हो रही सी कि चलो अंकिता तां मेरे डर आउण तो पहलां ही डरी हुई आ। इस डरी सहमी लड़की नूं होर डराया जावे, ये ख्याल मेरे दिल विच आउण लगे। मैं अपने फोन ते 30 सेकंड का टाइमर सैट कर लिया। 30 सेकंड बाद मेरे फोन ते रिंग वजी। मैं फोन चुकिया ते कमरे दी साइड ते चला गया। फोन ते बड़े ही गुस्से नाल गल करन लग्या ते कहा कि अज मेरा विआह, तैनूं यही टाइम मिलिया सी मैनूं ये बुरी खबर सुनाउण दा। तैनूं पता कि मैं गुस्से वाला इंसान आ। मैनूं लोकां दी बक-बक करना बिल्कुल भी पसंद नहीं ਅਤੇ ਜਦੋਂ मैं गुस्से विच आ जावां तां फिर मैं ये नहीं देखदा कि मेरे सामने कौन खड़ा। जिस इंसान नूं अपनी खैर चाहिदी है ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ जवाब नहीं दिंदा। तेरी इन्नी हिम्मत कि तू मैनू गल्लां सुना रिहा। कल आके मैं तैनू ठीक करदा, सीधा नौकरी तो ही कढ़ देऊँगा क्योंकि गलती दी मेरे कोले कोई माफ़ी नहीं। जो गल्लां मैं अपनी पत्नी नू सुनाउणा चाहुंदा सी ਉਹ सारियां गल्लां मैं फोन उत्ते बोल दित्तियां ते फोन कट के टेबल ते रख दिता। मैं उसनूं मूँह दिखाई दी अंगूठी दित्ती ते उसने फड़ के टेबल ते रख दित्ती। उसकी ये गल मैनू बड़ी बुरी लगी। मैं उसनूं कहा इसनूं हत्थ विच पहन ला। अगों उसने कहा मैनू अंगूठियां पाउणियां चंगियां नहीं लगदियां। उसकी ये गल सुन के मैनू गुस्सा आ गया, पर इन्नी खूबसूरत रात नूं खराब नहीं करना चाहुंदा सी। मैं उसका हत्थ अपने हत्थां विच लिया ते कुछ अजिहा होया जिसदी मैनू बिल्कुल भी उम्मीद नहीं सी। मेरी पत्नी ने मेरे हत्थां विचों अपना हत्थ एकदम खिच लिया ते उसके एक्सप्रैशन इहो जिहे हो गए जिमें उसनूं बहुत ज़्यादा गर्मी लगती होवे। वो मेरे देखते ही देखते बेहोश हो गई। उसनूं बेहोश देख के मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। मैनू समझ नहीं आ रहा सी कि मैं हुण की करां, क्योंकि जे मैं बाहर जाके सब नूं दसदा
ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਗਲਤ ਮਤਲਬ ਕੱਢਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰੇ ਪਰ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਕਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ 17-18 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ। 1 ਘੰਟਾ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੱਸਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾਕਟਰ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਿਓਂ ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਰਕੀਬਾਂ ਦੱਸਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਕਰਦਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ 'ਤੇ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰ। ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਬੜਬੜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮੈਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਆ। ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਫੋਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਸਾਈਡ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਪਈ ਦਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ 'ਤੇ ਪਈ। ਉਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲਿਓਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਵਾਈ ਨੀਂਦ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦਵਾਈ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਡੁੱਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਅੰਕਿਤਾ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸੀ ਕਿ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਓਨੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਰ ਕਰ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਮਾਸੂਮ ਲੜਕੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਸਿਰ ਫਟਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆਖਿਰ ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸੁਹਾਗਰਾਤ 'ਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਇਹੀ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ। ਸਵੇਰ ਦੇ 4 ਵਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਦਸਤਕ ਹੋਈ। ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਖੜੀ ਸੀ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਮੰਮੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿਵੇਂ ਉੱਠ ਖੜੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਮੀ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ? ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਹੂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਆਈ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਨਵੇਲੀ ਬਹੂ ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਮੰਮੀ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਭ ਅਸ਼ੁਭ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਮੈਂ ਡਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ। ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਥਾਪੀ ਦੇ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਬਹੂ ਤਾਂ ਉੱਠ ਖੜੀ ਆ। ਮੰਮੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ। ਅੰਕਿਤਾ ਦੇ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਵਾਲ, ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੁਰਖੀ, ਰਾਤ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਚੈਨ ਸਕੂਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛੇ ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ ਆਇਆ। ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਲੜਕੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਆਪਣਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਲਿਆ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਣਾ ਖਾਇਆ ਕਰੋ।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਖਾਣਾ ਲਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਅੰਕਿਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੱਧਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਘੂਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਸੂਮ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮਾਸੂਮ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਛੁਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸੁਪਨੇ ਸਜਾਏ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਮੰਮੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ? ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮੰਮੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਬਹੂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਤੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕਿਉਂ ਖਾਧੀ? ਦੱਸ, ਤੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਦੱਸ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਆਂ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ? ਮੇਰੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਕਿਤਾ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਰੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਬੋਲੀ, ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਸੁਣਾ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗਿਆ, ਹੋਰ ਲਿਆ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਸਾਂਭ ਇਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲਿਆ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਆ। ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅੰਕਿਤਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮਝਦਾਰ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਜਿਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਤਾਨੇ ਮਾਰਨੇ ਸੀ। ਉਹ ਦਿਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਬੇਹੋਸ਼ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕਿਉਂ ਖਾਧੀ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੜਕਾ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਵੋ। ਅੰਕਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਅੰਕਿਤਾ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਅੰਕਿਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਲਝਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਅੰਕਿਤਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦੇ। ਜੋ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੂੰਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਆਂ। ਫਿਰ ਅੰਕਿਤਾ ਬੋਲੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜੋ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਕਦੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਕਦੇ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੰਮੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਵੀ ਲੈਂਦੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦਾ ਬੋਝ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਰਾਤ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਕਿਤਾ ਰੋਣ ਲੱਗੀ। ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਬੈਠੀ। ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੀ ਜਾਊਂਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰਵਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਜੋ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਅਹਿਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗੀ। ਅੰਕਿਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੰਕਿਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਫੂਕ ਜਿਹੀ ਉੱਠੀ। ਮੈਂ ਅੰਕਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਮੈਂ ਅੰਕਿਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਥੋੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਲੰਮਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਇੰਨਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦਿਮਾਗੀ ਮਰੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਜਾਣੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਹਨ। ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਅੰਕਿਤਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅੰਕਿਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਾ ਦੱਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਅੰਕਿਤਾ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਕਹਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਜੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।